وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل تمام قرأناه من القرآن العظيم وما أهله من لا إله إلا الله وما صحبهناه من سبحان الله وبحمده وما سيدك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وثم إلى مقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب الراتب الحبيب الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب التربة
الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب حسين بن علي بن شيخ بن شهاب وثم إلى روح الحبيب شيخان بن علي بن شهاب وثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب حامد بن أمة بن عين البر وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب شيخ بن علي بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب علي بن حسن بن شهاب وثم إلى روح الهبابة فايدة بنت علي بن حسن بن شهاب وثم إلى رضوان بن أحمد بن علي بن شهاب وثم إلى روح رضوان بن عبد الله بن شهاب وثم إلى روح أبو بكر بن حسين بن شهاب وثم إلى روح علي زين العابدين بن أبو بكر بن حسين بن شهاب وثم إلى أبو السقاب بن محمد بن حسين السقاب وأصوله وفروعه وثم إلى عبد الله بن سقاب السقاب وأصوله وفروعه وثم إلى رسيبة الزهراء بنت حسين بن علي بن شهاب وثم إلى رسيبة ثم إلى روح بنو فاطمة وسلمى وسيدة بنت أبي محمد بن أحمد بن شهاب وثم إلى روح أبي حامد بن محمد بن حامد البار وثم إلى روح علي بن حامد البار وثم إلى روح أبي السقاب بن حسن بن السقاب وثم إلى روح علي زين العابدين بن محمد بن حسين بن شهاب وثم إلى روح أبي باقر بن شهاب الدين بن حسين بن شهاب وثم إلى روح صاحب المقام الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى لمن اجتمعنا هنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحم جنة برحمته ووالدينا ووالدها الصح وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل بداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وعتقا له من النار وسترا وحجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجمعنا وإياهم في دار مستقر رحمتك ومع أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا يوم يهدك الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jemaah majlis zikir ziarah di maqam al-Imam al-Arif Billah al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya yang lebih kita kenal dengan panggilan Datuk Agil bin Yahya. Dengan izin Allah kembali kita ditakdirkan Allah berkumpul di majlis yang penuh berkah ini di maqam al-Habib Agil bin Yahya. Mudah-mudahan keberadaan kita tempat ini menunjukkan Allah meridhai kita, Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa kita, dan Allah melindungi menyayangi keluarga kita, terutama orang tua kita, anak istri kita. Dan mudah-mudahan hari-hari yang akan kita tempuh di besok dan seterusnya menjadi hari-hari yang lebih berkah dari hari-hari yang telah kita lewati bersama. Dan mudah-mudahan hari yang telah kita lewati semua amal baik kita diterima oleh Allah, dan semua kehilapan dan dosa yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah berkat para awliya Allah, khususan Nabi Agil Muhammad bin Yahya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab, hadirin alhamdulillah tanpa terasa termasuk sudah malam ini malam yang ke-11 daripada bulan Muharram. Barusan tadi kita lewati bersama hari Ashura, hari yang penuh berkah, hari yang begitu banyak amal ibadah yang baik kita lakukan. Mudah-mudahan baik itu zikir, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu penyentiran yatim ataupun apapun kebaikan yang kita lakukan pada hari tadi, mudah-mudahan tercatat sebagai amal makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam mantap iman dan Islam sehat walafiat, kembali diperjumpakan dengan hari Tasu'a, hari Ashura, bulan tahun baru Islam yang tahun ke depan dalam keadaan kita lebih baik lagi insya-Allah. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Masyayikhna yang lebih akrab panggilan Habib Maliki. Dalam kitab ini sampai kita kepada pembahasan mengenai fadlul gard wa indharil mu'sir. Kemuliaan, kelebihan mengutangi. Bukan berhutang ya, kalau berhutang katik kemuliaannya. Kecuali kalau berhutang untuk nolong wong, mulia. Tapi kalau berhutang untuk sekedar kebutuhan kita, itu tidak mulia. Tapi kalau darurat tidaklah buruk. Yang buruk itu kalau berhutang bukan untuk sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang untuk yang memang kebutuhan. Kadang-kadang orang ini bukan kebutuhan, cuma kepengenan baik. Kita ini kalau tidak kebutuhan, tidak ada nak berhutang. Ya, tidak punya niat karena kebutuhan terpaksa untuk biaya hidup, untuk memberikan pendidikan anak sekolah, untuk pengobatan, barangkali itu namanya kebutuhan. Kalau nuka motor baru ganti motor ganyar, itu bukan kebutuhan. Kepengenan motor masih belagak, cuma motor lama. Nak motor baru, itu bukan kebutuhan. Tidak usah berhutang yang macam itu, buruk. Nah, ada juga orang yang na'udzubillah memang punya kebiasaan berhutang, demen berhutang, macam-macam penyakit manusia itu. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita berlindung dari terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung padamu dari terlilit hutang ya Allah. Dan jangan dianggap perkara ringan ikhwan masalah hutang, walaupun Rp1.000 harus dibayar, harus dilunati. Al-wa'dud dain kata ulama ya. Janji adalah hutang, artinya harus ditepati. Hutang itu harus dilunasi. Jangan gampang-gampang berhutang. Kenapa? Peristiwa yang teramat sangat mengerikan di akhir hayat manusia kalau dia punya hutang. Rasulullah SAW itu tidak mau menyolatkan orang yang wafat punya hutang. Sementara disolatkan Nabi adalah tebusan yang paling berharga bagi seorang, karena dipastikan kalau Nabi sudah nyolat ke dia, dosa dia diampuni oleh Allah. Kedudukan mulia pasti didapatkannya, karena Nabi yang mendoakannya langsung. Tapi di zaman Rasulullah ada orang-orang yang punya hutang, Nabi tidak mau nyolatkannya. Artinya tiket VIP yang akan didapatkan itu lepas. Bukan berarti tidak boleh disolatkan, bukan berarti tidak disolatkan. Nabi tidak mau nyolatkannya, yang nyolatkannya sahabat, orang lain. Tentu semua orang pengen disolatkan oleh Rasulullah. Siapapun berkeinginan untuk disolatkan oleh baginda Rasulullah. Tapi karena urusan utang, maka Nabi tidak mau menyolatkannya. Dan satu hal yang musibah di atas musibah, ya mudah-mudahan ya Rabb kita tidak mengalaminya.
seorang ketika meninggal ke warisan utang. Keluarganya dapat musibah atas kematian dia. Lebih musibah berat lagi almarhum meninggalkan hutang. Ya kalau memang hutang sifatnya darurat mungkin ridho kita nerimanya. Tapi kalau cuma untuk beladas, untuk mengikuti hawa nafsu, usaha sudah bagus nak dibesarkan lagi, atau berhutang, apalagi na'udzubillah berhutang lewat jalan haram pula. Ma'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Kadang-kadang nafsu, manusia pengen ngejar target, manusia pengen berambisi, ditahan berhutang, tahan dia nyual ini nyual itu habis, akhirnya berhutang. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang kita bahas bukan berhutangnya, fadilah orang yang memberikan hutang, minjemi, karena di situ jelas-jelas ada sifatnya menolong. Uang itu tidak bakal berhutang kecuali karena kepepet. Itu hukum aslinya ya. Walaupun ada juga uang tahan punya duit tak galak dipakai, demenlah berhutang dia. Ya demenlah berhutang, ambek utang agak akhir bulan bayar. Dapat duit megang sedengat lepas langsung. Habis bayar hutang. Setiap ketemu uang yang kita hutangi belagi gitu. Tidak ada kenyamanan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala al-habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi fid darin amin. Fadlul gardi wa indharil mu'sir. Fadilah memberikan pinjaman dan menolong orang yang dalam kesulitan. Wa min asy-syaraf alladhi a'addahu Allah li hadhihi al-ummah, di antara kemuliaan yang Allah janjikan, Allah siapkan untuk orang daripada umat Nabi Muhammad, untuk umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala min al-fadl wa thawab 'ala al-ghard. Allah jadikan pahala dan kemuliaan di dalam pinjaman. Pinjaman di sini jangan salah juga ya, pinjaman yang benar-benar gardon hasanah, tanpa ada bunga. Tanpa ada bunga, benar-benar nolong. Kalau sudah ada bunga kata kita nolong, itu telolong. Kalau sudah ada bunga itu telolong, terjerit. Ya, na'udzubillah min dzalik, haram ikhwan, hati-hati dengan riba. Kullu qardin dzawil manfaah, riba hukumnya setiap pinjaman yang kita berikan lalu kita ngambil faedah dari uang tersebut, itu hukumnya riba. Minjam tidak nambah duit tapi ngambil faedah. Faedahnya apa? Misal ya, ana minjem duit sama Ami Ali 100 juta. Ami Ali ngomong, ya sudah, sebenarnya duit itu kalau anak putar ke 100 juta, ente nak bayar berapa? 4 bulan. Kalau 4 bulan jadi duit lebih itu sudah. Pajak 100 lawi 150 duit. Tapi sudahlah, anak minjemin sama ente 100 balik 100. Kenapa? Kita tahu haram hukumnya. Cuma nak minta tolong sikok baik. Sikok ngapa? Ente kan anak ente sekolah dia ada biaya. Nah cucung anak ini sekolah ada biaya, jadi kalau ente pas ngantar anak ente tolong gawak ke anak cucung anak juga. Gampang meli, pendek bacanya tuh. Tak jadi apa-apa terus kalian juga gitu. Riba itu hukumnya. Termasuk riba. Ami Ali buka konveksi. Nak baju sekolah budak, lagi musim Masya Allah minjem modal sama anak 100 juta. Nak muat baju sekolah budak. Anak ni bos benang, anak ni bos dasar. Ami Ali minjem 100 juta. Ya Ami Ali, dah apa-apa 100 balik 100, cuma beli dasar jangan tempat orang lain. Beli dasar jangan tempat orang lain. Ami Ali ngambil sama anak Geganya sama baik. Ayo dah apa-apa, sekarang ngambil sama antum. Riba juga. Kecuali kalau sebabnya tidak ada di situ. Misal Ami Ali utang 100 juta. Ami Ali nak beli sama anak dasar jatuhi, nak beli 4 orang jatuhi. Anak nak beli Muhammad antum besok ngapa parak sinilah. Tak ada keterikatan yang memaksa beliau untuk belanja. Nak beli 4 orang jatuhi, beli 4 anak jatuhi. Beliau ngomong, anak beli sama antum ngapa parak. Ngapa nak tahan ketengkuruk sana, kuto sini ada sama antum jadi. Atau ada memang anak mengatakan kalau di pasaran wong jual sebal itu 70.000, anak pacak 65 milih. Lama antum besar karena beli lebih murah. Itu tidak termasuk riba. Tapi kalau sama baik, apalagi mahal, beliau diikat. Kalau Ami Ali nak minjam jatuhi 100 juta, cuma kalau nak beli dasar jangan 4 orang lain. Saling tolong lah gitu nih. Riba juga itu. Riba. Hati-hati kan. Termasuk juga kemarin ni baru kan kami wong nukar duit anyar untuk ngunjuk anak ya tim bagus nyenang kebudayaan tim dengan duit anyar itu nambai pahala
pahala. Tapi jangan salah sistem. Nitip sama wong, nah tolong anak menyari duit 10 juta, tukarkan duit anyang 10 ribuan. Siap beb. Pas kita ngejaga 10 juta 100 ribu, dia ngejaga kita 10 juta pas. Riba hukumnya. Kan banyak praktiknya seperti itu, beli duit seakan-akan. Duit 1 juta dibayar dengan 1 juta 100 atau 1 juta 5.000, misalnya lebih 5.000, nak lebih 1.000 pun hukumnya riba. Jadi kalau nak menghalalnya, kita belajar dikit, akadnya beda gesai. 10 juta anak nukar, duit bogok, nah duit ratusan lecek-lecek, 10 juta. Tukar ke dengan duit anyar, kan dia nganti di bank, ngancap ke bank, belum lagi parkiran kena. Mentu duit hamba Allah nih. Wajar kalau dia ngambil lebih gitu, benar, tapi caranya harus benar. Caranya mana? Dia ngomong, beb, aku siap nukar ke 10 juta, tapi Habib menjual anak 10 juta 500.000 atau 100.000 buat anak 100.000 tambahan tuh. Ayo, gitu. Mbek lah dulu. Lah dapat duit tadi. Nah, ini duit 10 juta. Dia nunjuk ke kita 10 juta lagi. Sudah selesai. Nah, ini 100.000 hadiah. Akadnya dia pisahkan atau langsung aja. Nah, ini 10 juta 100.000, 10 juta tukaran, 100.000 hadiah buat inti. Halal gak begitu? Tapi kalau udah pakai akad seperti itu langsung nukar baik, jadi riba juga. Karena tidak boleh nukar satu jenis mata uang dengan sama-sama jenis. Rupiah dengan rupiah harus nukarnya sama. Tidak boleh dilebih. Beda kalau kita nukar rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, macam beli haji kemarin. Itu boleh berbeda harga karena beda mata uang. Panjang cerita tentang riba ini. Jadi minjam jangan pakai lebih. Ya, hati-hati penggadaian juga. Itu minjem yang judulnya telolong gitu. Ya, hanya tegadai inian. Sisip agama kita tegadai. Na'udzubillah min dzalik. Yang dimaksud dalam bab ini orang yang meminjamkan benar-benar niat menolong. Di sinilah letaknya nanti termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Menghilangkan kesusahan, banyak fadilahnya, banyak luar biasa. Kalau dong lagi kepepet susah. Nih kata ini kadang-kadang minjem tidak sengaja. Kawan tuh minjem untuk modal. Ya, bukan minjem duit, minjem untuk modal atau bangkrut. Modal habis, duit habis, utang lah dia. Duit kita nyangkut, akhirnya punya utang dia sama kita. Nah ini berutang tidak sengaja, lebih sakit. Kalau memang butuh nian, minjam, kita pinjam untuk kebutuhan, apalagi itu luar biasa. Jadi di sini bentuk ibadah yang sangat indah. Kenapa? Uang yang berutang itu biasanya uang yang memang sedang butuh. Memang kadang-kadang hewan, memang sudah zaman itu sekarang banyak kita kadang-kadang nolong uang kita terlolong. Ya, uang kalau lagi nak butuh tuh masya Allah manis. InsyaAllah seminggu beb, InsyaAllah seminggu. Minggu lewat, ini belum ini, mendau 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun lewat. Ya, biar kita minjam nih, kira tadi tuh. Dimingi-mingi, tanah lagi InsyaAllah dijual, InsyaAllah laku, lagi tabah uang, tanah lagi, wah, Masya Allah. Pas sudah lewat, tanah laku, dah juga dah bayarnya utang gitu. La haula wala quwata illa. Tapi kalau memang butuh nian, khair. Ya, kita jangan dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, buka segala macam usaha. Subhanallah karena kondisi dunia. Ya, tak Covid kemarin misalnya. Ya, tak pemasaran sekarang wong buka toko ni nangis kalau ngapung jualan online kalau lagi. Ya, tukang toko bingung yang jualan-jualan biasa nih. Nah, itu dah pacak nyala ke kita. Ya, dia janji nak lunasi 6 bulan tahu sampai setahun setengah belum lunas. Masih pacak dimaklumi. Nah, di situ akan kita menuai pahala. Dengan sabarnya kita. Wa min syarafil ladzi a'addahu Allah li hadhihi al-ummah ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala min fadl thawab 'ala al-gharad. Fa min dzalika anna al-gharda ka'itqi raqabah. Meminjamkan uang itu seperti memerdekakan hamba sahaya. Qala Rasulullah SAW, man manaha manihatan labanin aw wariqin aw hudan zuqaqan kana lahu mithlu 'itqi raqabah. Siapa yang manaha manihatan laban, ini ya, mungkin jarang terjadi, tapi ada juga uang begini macam ini. Apa itu? Uang yang minjemkan dia punya kambing atau dia punya sapi atau dia punya onto yang mempunyai produksi susu, dipinjamnya pakai lentin, mbeklah susunya. Kalau sudah balik ke kana, jadi ngenjuk hasil daripada hewan itu susu kepada uang cuma-cuma.
Judulnya minjemkan. Ya karena barang itu balik lagi ke kita. Tapi kita memberikan suatu kenikmatan untuk dengan apa? Ngembek buahnya tadi, ngembek daripada hasil susu itu. Nah ini minjemkan yang macam sudah jarang terjadi mungkin. Tak tahu kalau di kebun dusun-dusun barangkali. Ya, wong itu nak nolong kawan yang nak ngenjuk beras tak pacak ngenjuk apa. Nah jadi ini kadang-kadang ada juga ternak ini pelihara lah kambing. Kalau kambing ini nanti pacak ngurusnya, yang nak pinjamkan nanti kalau sampai punya anak bela inti. Artinya ada sesuatu yang dihasilkan dari pinjaman tersebut kalau sudah balik lagi anak. Nah, orang yang seperti itu. Kedua, au warakin atau minjamkan bentuk warak itu bentuk duit. Au hudazuqakan atau memberikan jalan untuk orang lewat. Kana lahum mithlu itqi raqabah, maka pahala bagi orang tersebut seperti orang memerdekakan hamba sahaya. Jadi nolong wong minjemi duit atau memberikan barang untuk dipakai oleh wong macam kita punya motor. Ya, kawan kita kesian dak katik gawian, motor kita juga alhamdulillah jarang terpakai, nganggu, banyak lah nganggunya. Ya sudah, ana pakai motor ini cuma pagi sama sore, siang inti pakai untuk Gojek. Sama dengan unjuk sapi biar diperah susu tadi. Jadi kawan kita yang penting inti pakailah ya bensin isi ke ya, diisi ke nyo. Dak kita mbek duit dari pinjaman tidak, minjeminian. Minjemi cuma itulah kita minta inti tanggung jawab, inti jago, inti pelihara motor ini. Jam 5 kalau pacak lo sudah balik ke sini. Ini Masya Allah. Ya Allah masih ada uang yang seperti itu. Kadang-kadang ada, cuma sesaat-sesaat. Tapi yang memang jadi dawamnya itu mungkin agak jarang. Ada orang seperti itu, pinjam punya motor Gojek. Karena kita tahu benar ada kawan kita yang Gojek motor boleh minjem. Artinya memang kawan tuh meminjamkan sama dia. Nah ini orang pahalanya besar. Walaupun bukan minjemin duit, nang jadi udah pacak, jadi motor anak pakailah daripada nganggur di rumah. Inti pakai, inti isi bensinnya. Ya, tinggal kita yang ditolong ini harus mawas diri. Ya, jangan kita ini mentang-mentang akhirnya kita makilah 2 bulan, oli tak kita ganti. Ya, uang biasa ngisinya pertama kita inti pertalite. Ya. Tak kita maki langsung rusak motor tadi. Pas rusak kita balik, kita pakai lagi tak kita ganti. Nggak, kita harus ikut mengurusnya. Ya, pacak minjam itu seperti milik kita sendiri. Wa ma'na qawluhu man hamanihtal waraq inma ya'ni min garad ad-dirham. Wa qawluhu au hadaruk zuqakan inma ya'ni bi hidayat tariq, yaitu memberikan jalan untuk uang. Ini besar nih pahala ya kawan. Ya, ada gang kecil batas dengan tanah kita. Becak dak pacak lewat, motor dak pacak lewat, cuma pacak jalan kaki bae. Tahan kita bebaskan 1 meter. Kita hibahkan, kita wakafkan untuk masyarakat biar bisa lalu lalang. Becak pacak lewat, motor pacak berpapasan. Oh ini besar pahalanya. Ya, bukan sebaliknya. Jalanlah sudah. Ada zaman Habib kita, zaman abah kita, pas kita nerima warisan, kita pagar sehingga tidak pacak lewat lagi. Nah ini salah. Kecuali kalau memang kita melakukan itu tindakan itu karena mendatangkan mudarat lain lagi. Ya, karena ada jalan ini wong maling, tukang narkoba bolak-balik lewat sini, kalau tidak apa-apa. Ada alasan yang tepat mencegah kemungkaran. Ya, tapi kalau tidak ada alasan seperti itu, sayang amal jariah Habib kita, kakek kita, abah kita hilang gara-gara kita. Justru orang disuruh membuka jalan untuk memberikan uang biar bisa lewat untuk kemaslahatan umat. Wa huwa irsyadus sabil wa manihatul laban ay yu'tihi naqata aw syah yanfa'u bilabaniha wa yu'iduha. Itu memberikan, meminjamkan onta atau sapi atau kambing untuk diperah susunya kepada seseorang, lalu kalau selesai dibalik lagi ke dia. Tidak merugikan, sedekah itu jelas-jelas ya. Cuma judulnya minjam. Ya, judulnya minjam. Jadi kalau kita pakai istilah kadang-kadang minjam pena itu sebenarnya sah-sah baik, walaupun kita bukan minjam pena dah. Kita ngembek isinya. Ya dong intin jangan ngomong minjam, minta. Minta lah ketakutan pulung, anda minta pena. No, minjam aja minta aja gitu. Ya, sama lah ini kisah dalam hadis ini mengatakan minjam walaupun sebenarnya dimbek susunya. Ya, istilah yang sudah maklum lah. Uang minjam pena itu berarti ngembek isi tinta pena. Tak ada kita nak minta hitungan isi tinta pena itu. Nah, istilahnya meminjamkan. Banyak barang-barang yang kita bisa pinjamkan ke orang dimanfaatkan. La ilaha illallah. Cuma itulah kadang-kadang kita nih ikhwan dak pacak meli, pacak ngenti. Tahu itu istilah Palembang, pacak ngenti dak pacak meli, pas nak meli sago gitu, berat. Saya mangkok belaga untuk acara. Nak meli itu sungkan gitu, untuk apa meli kaget ini sih kok pakai setahun sekali bla 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 bla.
Pas pinjam pecah, paksa ngenti pacak meli dak pacak. Nah, kalau minjem barang wong, pertama yang harus kita lakukan jago. Jago apapun barang wong. Jangan sampai wong yang minjem kita kecewa. Kita jago, kita baguskan. Kalau minjem mobil wong tuh balik gitu dalam keadaan, kalau pacak minimal pas kita minjem bensin tuh separuh, balik separuh lagi minimal. Kalau pacak bensin penuh, mobil bersih. Ini malik ke bensin lah habis, tinggal segaris bawah, mobil kotor, ledak juga kotor luar, tanahan kalau apa yang minjemin, dak lagi ya ke minjemin, iya dak lagi, dak berterima kasih. Bentuk terima kasih kita ya tadi bersih ke dulu, rapi ke dulu, luar dalam harum ke. Kemudian kalau pacak bensin tadi minimal sama ke waktu kita minjem. Kalau pacak lebihkan sebagai tanda terima kasih. La ilaha illallah, man yashkurun nas yashkurullah. Siapa yang berterima kasih sama manusia berarti dia berterima kasih kepada Allah. Al-gharad sadaqah. Wa qad akhbarana annahu ra'a lailatul Isra wal Mi'raj maktuban ala babil jannah as-sadaqatu bi 10 amsalha wal ghardu bi 18. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW saat beliau berisra Mi'raj, beliau menyaksikan di pintu-pintu surga tertulis sadaqah bi 10 amsalha, wong sedekah itu ngenjuk dak balik lagi kan, ngenjuk nian. Itu 10 pahalanya. Akan tadi wal ghardu 18, pahala minjemi 18. Lebih besar. Kenapa? Kalau sedekah boleh jadi uang yang nerima lagi tak butuh sebenarnya. Cuma kita ini orang miskin. Boleh jadi dia kemarin sudah selesai kalau bayar ini dia hari ini tak butuh. Pas kita ngenjuk, oh ya Allah makasih aja dia. Tapi dia tak lagi membutuhkan, disimpannya baik. Tapi kalau orang datang, Bib, Kak, lo ada duit tak minjem ngapo? Nak bayar sekolah budak, nak masuk budak sekolah, nak beli baju budak. Ini lagi butuh nian, kejinguan. Nak minjem judulnya. Walaupun nanti kalau kita, sudahlah, tak usah minjem baik lah be. Itu terserah. Itu sedekahnya kita. Cuma kalau ngomong nak minjem berarti dia butuh. Kalau dia ngomong, lo minta duit lo, mungkin ya maaf tak punya hati orang ngomong kayak itu. Kecuali kalau memang ngakap nian sama kita, nian ngakap, wallahu alam. Orang pasti pakai adab judulnya minjem. Tapi niat memang minjem, niat nak malikkan. Kalau kita minjem niat nak malikkan, insya Allah dimudahkan Allah. Tapi yang musibah kadang-kadang banyak ini minjem memang sudah ada niat nak malikkan. Yang macam itu disarokan Allah, tak terbayar sampai mati walaupun dia megang duit, tak terbayar. Kalau memang sudah punya niat tak mau membayar, naudzubillah. Wadzalika li'anna sadaqah qad ya'khudhuha al-fakir wa huwa ghair muhtaj laha. Karena sedekah itu boleh jadi kita berikan pada orang fakir atau miskin, dia lagi tak butuh sebetulnya. Ammal gharad, adapun pinjaman fa innahu la yakun illa man daruratul hajah, kecuali orang yang datang untuk minjem itu pasti sedang butuh. Nak minjem itu sedang butuh. Nah, masalah minjemnya itu hak kita mau minjemnya atau tidak. Dan kita lihat juga orang yang tipenya macam-macam. Ada kan tipe-tipe ini sudah jiwa bahasa gaul kita sudah ada blacklist. Ngapa? 4 kali minjem sama si Jol, si Oden, si Budi, si Aman. Tak pernah balik ke? Pas nak minjem sama kita berapa? 200 ribu, nambah lah ke 20 ribu untuk ongkos. Mending jok 20 ribu selesai. Daripada minjemi tak balik. Sakit hati kita. Ngapa? Lah sudah. Memang naudzubillah jadi penyakit dia. Kadang-kadang minjem 200 ribu untuk biaya sekolah anak, pas sudah dapat duit pakainya untuk yang ini dulu, pakainya dulu, akhirnya minjem lagi dia. Ada juga sifat orang yang gali lubang tutup lubang. Nah, memang ada yang memang kondisi, ikhwan. Ya, kita bisa bedakan orang itu memang kondisinya. Kita sudah saksikan dia berusaha nyari duit, dia berusaha nabung, tapi subhanallah musibah anaknya masuk rumah sakit, musibah ini musibah itu sehingga duit itu terpakai. Kita bisa lapang dado. Bahkan mungkin Allah berikan rahmah, sudahlah utang aku bebas. Ngapo? Kita nyaksikan dia ini sudah berusaha dan adanya musibah sehingga dia tidak mampu untuk melunasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang macam itu kita maafkan, ini sudah tidak apa-apa. Kapan tiada duit dibayar, tidak mampu sekaligus cicil gitu. Tapi kalau kita nyengok orang itu memang tak acu, apalagi minjam duit ngokoknya kuat. Ya. Kadang-kadang maaf yang tidak wajib dilakukan, macam misal minta maaf, Anda bukan fuduli dengan urusan uang, bukan. Kadang kita bingung, dia ini utang banyak, pas baknya meninggal, tahlil, makin nigo, makin nujum, makin 40, makin nyatus. Jangan, duit yang kau gunakan untuk nujum 40 nyatus itu mending kau bayar ke utang.
dak bib, inilah sudah biasa nung kampung kami, jangan dipeloi. Kalau kau berduit lemah, uang yang mengutangi kau nih sakit hati, boleh jadi suudzon. Woi kan utang, pas mentu nasi minyak pula, nuju, maki pentul, maki daging sepotong, aja kita nganten ke ini, utang belum bayar, tidak bisa ya kawan. Nah kita harus juga tabayun kalau memang ada, ini ada. Ya, ternyata biaya itu yang ada ke bukan dari dia, bukan dari keluarganya, mertuanya atau besan yang kebetulan cinta sama mak dia tadi itu, sama bapak dia tadi, sudah ada lagi kami yang biayanya. Nah ini juga kalau kita baca, omongnya ajak nego, dipres biaya itu, roti jadilah, sisa duitnya kami ada utang, nak bayar utang, itu lebih afdol. Antum nak pergi hall di Jawa sana, utang ada sama kawan, naik pesawat pula, pesawat dibayari kawan, inti harus tabayun sama kawan inti yang punya utang tadi. Jangan sampai dia seuzon, oh Jul, kau pergi hall ke Banjar ke sana, naik pesawat sampai nak 2-3 juta, utang kebayar dulu. Pas sudah ribut sudah ngenteng, aku ni dibayari wong, aku ni dibayari wong. Jul tahu sama si Jul, Jul aku ni nak berangkat ke Banjar, ada hall Gus kumpul, bukan duit aku dibayar oleh kawan. Minta ikhlasin, jangan dia uji kau aku ni duit aku dewek. Ya kalau kita dibayar, tidak baca kita nak nuntut. Cuma kalau memang indahnya kita ngomong sama mereka tadi, boleh dah anda usah ke Banjar, duit ongkos Banjar buat anak maya utang baik. Kadang-kadang maaf kita ni tak galak ngomong macam kita nak beladas pergi tadi, tak boleh cak itu ikhwan. Coba dulu, ini kan rezeki yang di depan mata. Kalau memang rezeki kita ni kan, oh itu punya utang, ya sudah bayarlah, pergi tetap pergi. Wah, ini yang kita tunggu. Ya, utang bayarinya pergi tetap pergi. Nah karena tulus yang kita memang nak bayar utang tadi, ya sudah. Atau season kedua ngomong, ya sudahlah kalau macam itu, ente tidak pergi tidak apa-apa, yang penting utang ente bayar. Ya sudah, bayar utang. Lagi insyaallah tahun depan anak bayar ente pergi berangkat. Kan bisa jadi terjadi. Ini kita pakai foto pulau nge-share ente di Banjar. Bahawa yang utang ini. Saya sip di share juga gambar utang ente, nota ente. Ini yang hati-hati, jago. Ya wong yang tempat kita berhutang tuh harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai wong yang sudah nolong kita ngaso kecewa, apalagi sampai sakit hati. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wal gard lidzalika kana ajrul muqarrid aziman, karena pahala dari situlah pahala orang yang minjam itu lebih besar daripada orang yang memberi. Karena yang memberi boleh jadi yang dinjau tidak lagi butuh. Kalau minjam pasti sedang dalam keadaan butuh. Dia datang ke kita nak minjam, menunjukkan kalau dia butuh. Li'izatil hadzal asr tari', karena kita bisa menolong dia saat dia sedang kesulitan yang datang kepadanya. Walihada kana yu'akkid fadl gharad biqaulihi ma min muslim yuqridul musliman qaradan marratan illa kana kasadaqatiha marratain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan karena pahala ini lebih, ya kalau sudah datang nak minjam berarti memang lagi butuh. Nabi mengatakan ma min muslim yuqridul musliman, tidaklah seorang muslim meminjamkan pinjaman kepada seorang muslim saudaranya satu kali, illa kana kasadaqatiha marratain, pahalanya seperti sedekah 2 kali. Shallallahu alaihi Nabi. Seperti sedekah 2 kali. Wal qardu taysiru 'alal mu'sir wa tafriju li kurbati qadaha li hajati. Karena meminjamkan itu pertama meringankan beban dia, kedua menghilangkan kesusahannya, menyampaikan hajatnya. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul man yassara 'ala mu'sin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan wong yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ini niat kita nolong wong. Ya, bukan nak minta balasan dari wong yang kita tolong. Kadang-kadang naudzubillah minta maaf kan, kita nolong wong ngasuh kita berjasa dan kita kepengen pacak ngatur dia. Ya, pacak ngatur dia, kalau kita ada kendak dia peloi, kalau kita ada hajat dia cepat. Nah, ini sama be juga. Sisip kena riba juga. Apa ngambil manfaat. Ya, kalau yang kita pinjami tadi itu kadang-kadang kita ikat sampai dia jadi kebingungan. Dengan niat-niat yang itu tanpa bunga ya. Kalau pakai bunga ya sudah jelas. Itu haram hukumnya, walaupun yang dipinjami ridha, haram tetap hukumnya.
Yang meminjamkan, yang dipinjamkan, yang nyatatnya, yang menjadi saksinya semua kena dosa. Bahkan diiklankan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan perang. Wa yaqulu man nafasa an muslim kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesempitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di dunia dan di akhirat. Terutama di akhirat yang kita cari ini, ikhwan. Wa man yassara ala mu'sir fid dunya yassarallah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Maka ini kita nikmat kalau kita dipilih Allah untuk bisa nolong wong. Entah dengan tenaga, entah dengan pikiran, entah dengan modal apa yang kita punya, nganter pakai motor, tak punya duit tapi kita antar pakai modal, tak punya duit kita pacak bantu minjemin motor. Atau memang kita bisa bantu dengan duitnya kita atau dengan kedudukan kita, ikhwan. Ya, wong ada hajat tapi tidak tembus-tembus, hanya datang ke kita. Kenapa? Dia tahu kalau si fulan nih, kalau misal contoh baik, jangan perlu dijadikan alat. Ustadz tulah kalau ngomongnya tembus, kalau kita tidak tembus, coba ngomong sama ustadz. Ustadz yang ngomongin dia banyak cak itu kan. Pas ustadz ngomong, loh ente baca dak bantu ada budak-budak ini lagi betul. Oh siap ustadz. Gila budak kami, mana ada siapnya? Tapi pas ustadz ngomong, siap ustadz, berapa butuhnya? Dia ana pinjam nih. Ustadz tidak bentuk duit, tapi ustadz jadi, atau bukan hanya ustadz, siapalah ente yang memang ente dicintai barangkali. Ente punya power, ente punya kedudukan, ente punya suatu nilai di masyarakat. Ya, seorang tokoh masyarakat, seorang yang memang punya pacak direkomendasikan. Nah, ente gunakan kedudukan ente untuk menolong wong susah. Banyak itu dilakukan oleh para ulama. Para ulama, para solehin banyak melakukan seperti itu. Mungkin ente masih ingat cerita Bin Laden sama Habib Soleh Tanggul, masih ingat kan? Wong fakir miskin datangnya bukan ke Bin Laden, karena kalau Bin Laden solid mereka, banyak pintunya. Bin Laden bukan Usamanya, bukan, ini abahnya Usama. Awad Bin Laden namanya, orang paling kaya di Saudi Arabia, sampai sekarang masih kaya. Termasuk perusahaan yang terbesar yang ada di Saudi itu Bin Laden punya. Asli orang Yaman beliau. Begitu orang fukara miskin lihat Habib Soleh Tanggul ini dicintai hebat oleh Bin Laden, mereka nak minta hajat sama Bin Laden repot, banyak birokrasinya panjang. Jadi kita daftar dulu, nunggu panggilan, ngantri dulu, ditanya dulu, interview, sampai kalau tenggelam tuh tebak dulu baru ditolong. Nah, kalau lihat Habib Soleh Bin Laden ini marhaba, siap, ahlan wa sahlan. Jadi orang fakir miskin datangnya ke Habib Soleh Tanggul, ngomong ngeluh kesah tentang hajatnya, lalu Habib Soleh ngambil kertas nulis, ya Awad Bin Laden ati fulan bin fulan mablag kada wa kada. Wahai Awad Bin Laden, ini wong yang ngawak kertas namanya si fulan, unjuk ila duit sekian, dia wong butuh. Begitu datang surat nih, surat dari wong cintainya, langsung diciumnya, tunggu, mentu ke duit langsung. Bin Laden langsung mentu ke duit. Kenapa? Habib Soleh Tanggul. Datang wong kedua ketiga, hakada, sampai wong dapat hajat. Begitupun dilakukan oleh Habib juga bin Ahmad Segaf. Begitupun dilakukan oleh Habib Ali Bahasin, Habib Malim Nang, Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Banyak kiai-kiai kita, ulama kita. Mereka tidak punya duit untuk nolong, tapi mereka punya orang-orang kaya yang bisa dia arahkan untuk membantu fuqara masakin. Nah boleh, tapi hati-hati. Jangan diperalat ustadz kita, kiai kita, jangan dijadikan alat untuk kita mencapai dunia. Giliran ada hajat kejingoan di majelis. Dan kata hajat tak terjingok, sampai ustadz itu bertek. Nah si fulan hadir ini pecahnya ada hajat. Ngapa? 2 bulan tak kejingoan. Bener baik. Habis majelis langsung ustadz, besok ada di rumah tak? Nah, nak berhajat, nak minjem duit atau minta cari kamu modal. Nah, tak benar macam itu. Taib ala kulli hal, dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat seperti itu. Mereka bingung nak minta sama sepulan, malu. Tapi mereka datang kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menawarkan kepada sahabat, siapa yang pacak bantu fulan bin fulan. Berebut sahabat. Kenapa? Tawaran dari Rasulullah. Wa hakadha ikhwan sya'nus salihin. Mereka orang-orang saleh. Man nafasa an muslim kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man yassara 'ala muslim fid dunya yassarallahu 'alaihi fid dunya. Siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di akhirat. Ikhwani, nolong umat Rasulullah, kita lillahi ta'ala nolongkan Allah. Dan dia tidak mampu ngebalas kita. Jangan takut, Allah pasti balas ente. Rasulullah pasti akan ngebalas ente. Begitupun kalau ente menolong ahli bait Nabi SAW, anak keturunan Rasulullah, anak kiai, anak orang-orang soleh.
Kita bantu karena cintanya kita kepada kakeknya yang wali, yang soleh. Karena cinta kita kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kita kepada si sang kiai yang kita pandang orang yang mugarab dekat sama Allah. Kita tolong. Anaknya tidak berterima kasih, bahkan kena malas berterima kasih lagi dah. Jangan sedih. Kalau memang kita lillahi ta'ala karena cinta kepada kakeknya, kepada buyutnya, kepada datuknya, maka ente tidak dapat balasan, pasti mereka akan membalas ente. Di alam barzah ente datang, dia datang bantu ente, dia yaumil qiyamah dia datang bantu ente, dan anak keturunan ente akan dibantu oleh dia. Sebagaimana kita memperhatikan anak keturunan ulama, solihin, kiai, habaib, maka mereka akan bantu. Ya, sampai itu ada ungkapan seperti itu, kalau memang anak keturunanku tidak pacak membalas kebaikan kau, aku pasti akan membalas. Ya, kama tahmilna fid dunya yahmiluka fil yaumil qiyamah. Seperti kamu membantu aku di dunia, aku akan bantu kau di yaumil qiyamah, kata mereka. Penting ikhlas. Ya, membentuk karena cinta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa fi riwayah man faraja an muslim kurbatan ja'alallahu lahu yaumal qiyamah syu'bataini min nurin ala sirati yastadhi'u bidaw'ihima alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia, man faraja an muslim kurbatan, ja'alallah, maka Allah jadikan buat dia pada hari kiamat nanti dua lembah yang penuh dengan cahaya yang melampaui lewat jembatan sirat dengan cahaya yang terang tersebut. Dia melewati jembatan tersebut dengan cahaya sampai dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya itu tidak ada yang tahu keindahannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mana su'batan ay qat'atan min ad-daw haj. Itu dua sinar yang mengawal dia sampai dia selamat untuk menyeberangi sirat. Wa qad ja'a fil fadl indar mu'sil ahadits katsira min Rasulullah SAW. Dan banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah kemuliaan menolong orang-orang yang susah. Itulah tender ikhwan ya. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh guru kita, orang tua kita Abi Ahmad bin Hasan Fad. Kalau dong datang orang fakir miskin dengan hajat mereka, jangan pernah kau tolak. Itu tender dari Allah. Kalau kau nak ambil, kau beruntung. Kalau kau lepaskan, kau dah dapat untung. Na'udzubillah min dzalik. Cuma sekali lagi ikhwan, untuk kita nih, minta maaf. Pertama, janganlah pernah berhutang kecuali memang darurat. Ya, darurat. Kalau darurat jangan. Kebutuhan bukan karena keinginan. Kemudian dari awal tekadlah bulat untuk benar-benar untuk melunasi hutang itu. Dan kalau kamu punya hutang, dicatat, jangan tidak. Hutang sama warung sebulan 5.000, hutang 10.000, catat yang kecil-kecil itu. Apalagi kalau hutang yang besar, walaupun sama dulu dewek, kalau sudah hitungannya besar, dicatat. Karena ini syariat. Ini syariat, ya. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran 1 lembar penuh, cuma 1 ayat. Ayat menjelaskan tentang hutang. Di situ ada syahidnya, ada saksi hutang piutang itu. Kalau tidak ada saksi, ada tulisan, ada tanda tangan, itu semua diatur dalam syariat Allah. Jadi jangan kita gampang lah, apalah sama dulu deh, mana nak catatan, tak lemak kita nih. Pas dia meninggal kita nak nagih, mana buktinya apa kami punya hutang? Tak ada apa kamu punya hutang, saksinya ada, saksinya mana? Lah meninggal. Tak baca, harus ada catatan. Saksi itu bagus ada saksi itu, tapi saksi tidak selamanya. Boleh jadi orang itu hijrah, boleh jadi orang itu pikun, boleh jadi orang itu meninggal. Catatan itu yang lebih penting. Ditulis walaupun selembar, tulis ada saksinya juga. Ini buktinya, abah kamu punya utang. Kalau sudah ada bukti, maka orang yang tidak mau bayar ya berdosa. Ya, kalau kita tidak ada bukti, nak nyala ke siapa? Secara hukum dunia kita tidak bisa nuntut, apalagi secara hukum akhirat. Tidak bisa, kecuali maaf, ya, ente harus bersumpah. Malu kita. Demi Allah, abah kamu punya utang sama kami 10 juta. Kalau sudah bersumpah, sudah tidak perlu pakai saksi lagi sudah. Tapi kan malu gitu, bawa nama Allah dengan harga cuma 10 juta. Hidonian. Nah, kalau orang sudah bersumpah, demi Allah abah kamu punya utang sama kami 10 juta, ya sudah, jangan masih nak kita cari duit bayar. Karena dia sudah bawa nama, ternyata dia bohong, alas urusan dia sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asharul ahbab rahimakumullah. Untuk pertemuan malam hari ini sampai di sini, mudah-mudahan kita yang punya hutang dimudahkan Allah ya Rabb untuk melunasi hutang-hutang kita insyaallah taala. Sekecil apapun hutang itu, insyaallah dalam keadaan susah kita mampu membayar, apalagi dalam keadaan lapang. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, rezeki yang halal dan mubarak, dan kita yang diberikan
kemuliaan Allah memberikan hutang kepada saudara kita, mudah-mudahan kita berikan kesabaran, keikhlasan untuk memberikan hutang tersebut, dan insya Allah kita bisa menagih dengan cara yang baik, dan kita bisa memaafkan kalau mereka tidak mampu untuk membayar walaupun tidak bisa mengikhlaskan, tapi kita bisa memberikan uzur untuk mereka, dan mudah-mudahan Allah ganti kebutuhan kita yang datang dari yang tadi tertunda atau terpakai uang duit kita, mudah-mudahan Allah ganti lihat pintu-pintu rezeki yang lain untuk memudahkan urusan dunia kita, akhirat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok kita sambung majelis zikir jarak kita di Seberang Ulu, adalah asar majelis seperti biasa di Waspada, maghrib kumpul di Haddad, pada isya kita ziarah ke pemakaman aulia Seberang Ulu Telaga Suida insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Oh, babalik masjid. Alhamdulillah. Bukan DVD bukan. Ya. Siapa namanya? Baik, kita doakan ya keselamatan, syukur, dan ditambahkan Allah sehat afiat untuk putri kita punya guru ya, Rogaya Safirah binti Ustadz Hasan bin Abdul Muttalib bin Syahab yang sempat sakit, nginep di rumah sakit sampai mengalami operasi, dan alhamdulillah sudah selesai sehat afiat, dan ditambahkan Allah sehat afiat insyaallah taala. Al-Fatihah min as-sihah wal afiyah tammah wa istiqamah fi ta'ah, khususan li Syarifah Rogaya Safirah binti Ustadz Hasan bin Abdul Muttalib bin Syahab wa kullu man awsana bil shifa min ikhwan ashabana ahban Allah shifihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama alladhin salah jalibatan kullu fitan ugrishana Allah kum jumnu ila hadratin nabi. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wa qul Al-Fatihah iftahna babal khair wa jalna khasal khair fi kulli khair ya man faqa ahlul khair wa ana man fiqa Allahu khair wa Allah man tashafa al-ma'afi ishfiha shifaan